اس مستورات کے لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی جو ہے پردے کے ساتھ گزارے. کیسی ہو؟ پردے کے ساتھ ہو. ہاں، ہم اطراف میں رہتے، دیہات میں رہتے، محلے میں رہتے، ہمارے لیے جو ہے پردہ کرنا بہت مشکل ہے. دیکھو، کوشش کا ذمہ دار اللہ پاک نے انسان کو بنایا. اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو ہم گنہگار ہوں گے. ہاں، اس لیے کوشش ہماری ذمہ ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت کا سردار اس لیے کہا گیا کیونکہ انہوں نے جو ہے کبھی غیر محرم کو اپنا چہرہ یا غیر محرم کو خود نہیں دیکھا. خود نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک صحابی کے ساتھ آئے، بزرگ تھے، اور دروازہ کھٹکھٹایا تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ابو جان کون کون ہے؟ کہنے لگی کہ میرے ساتھ جو ہے صحابی ہے. کہنے لگی کہ مجھے چادر کرنے کے لیے میرے پاس کپڑا نہیں. کیا نہیں؟ یہ پردہ کرنے کے لیے میرے پاس کپڑا نہیں ہے. آپ نے اپنی ایک چادر مبارک اتار کر اندر بھیج دی، پردہ کیا، پھر اندر گئے. خستہ حال دیکھا آپ کا تو آپ جو ہے ان کے خستہ حال پر رونے لگے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو فرمایا کہ کیوں آئے؟ فرمایا حال پوچھنے آیا ہوں. جو آپ نے فوراً جو ہے مصلی بچھایا اور مصلی پہ کھڑی ہو گئی، لیکن مصلی سے کئی وقت جو ہے کمزوری کی وجہ سے بیٹھتی تھی، ہمیشہ کھڑی رہی. چکر آئے جیسے ہونے لگی تو بیٹھنے لگی، چکر آئے جیسے ہونے لگی تو بیٹھنے لگی. 3 بار دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، یہ کیا حال ہے؟ کہنے لگی کمزوری ہے، بیماری ہے، اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگے کہ فاطمہ اپنا جو ہے مصلی اٹھاؤ. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مصلی اٹھایا تو دیکھا کہ سونے چاندی جو ہے ان کے جو ہے مصلی کے نیچے سے بہ رہے ہیں. کہنے لگے فاطمہ ان کو جتنا چاہے لے لو اور اپنی دنیا کی زندگی گزار دو، لیکن یاد رکھنا جتنا بھی لوگی اس کا حساب دینا پڑے گا. آخرت میں کیا پڑے گا؟ حساب دینا پڑے گا. اور آخرت میں فقراء اور مہاجرین مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائے. کتنے سال پہلے جائے؟ دنیا کی زندگی تنگی میں ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی ہے، جو ہے اس پر کپڑا پھر سے مصلی ڈالا. اللہ نے طاقت دیا اور آپ نماز میں مشغول ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کر کے واپس آئے، دیکھ کر واپس آئے. یہ زندگی تھی بغیر پردے کی. جو ہے فرمایا کہ کسی کے سامنے نہیں گئی کہ پردے کا حکم نازل ہوا. ایک صحابیہ جو ہے بازار کے اندر ہے، کسی دکان کے آڑ میں یا پیڑ کے آڑ میں جو ہے کتابوں کے اندر آتا ہے کہ چھپ گئی اور ساتھ میں اپنا بچہ تھا. اس کو کہا کہ جاؤ اپنے مکان پہ جا کر جو ہے چادر لے کے آنا. وہ زمانے میں برقعے نہیں تھے، چادر تھے، پردہ تھا، پردہ کرتے تھے، اس سے پورا اپنے آپ کو ڈھانک لیتے تھے. بڑی بڑی چادریں تھی. جاؤ فرمایا چادر لے کے آؤ. گھر پہ چلے گئے. ابا سے کہا کہ چادر دے دو. ابا سے کیا کہا؟ چادر دے دو. انہوں نے چادر لی، آ کر جو ہے رک گئی اور جب پردہ کیا تو بازار سے نکل کر گھر پہ آ گئی. تب تک جو ہے پردے کا حکم جو ہے نازل نہیں ہوا. جیسا نازل ہوا تو چادر پردہ کر کے اپنے گھر پہ چلی گئی. شوہر نے کہا، جو صحابی تھے، کہا کہ ارے جان تم تو ہے کہ ابھی پردے کا حکم اللہ کے نبی نے ابھی ظاہر کیا ہے اور تم اس وقت میں بازار تھی، تم گھر کے آ کر پھر وہاں سے آگے پردہ کر لی تھی. کہنے لگی کہ اللہ کا حکم نازل ہو اور میں ایک لمحہ بھی بے پردگی کے ساتھ میں جو ہے بازار میں گھوموں، یہ مجھے پسند نہیں تھا. میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ ہاں، ان کا یہ عمل جو ہے قیامت تک واقعہ بن کے مسلمانوں کے لیے جو ہے سامنے آئے، کیونکہ عمل کیا ویسے.
कि हर अमल को, अल्लाह के हर हुक्म को जो है उनमें करके दिखाए। जिंदगी तो खत्म होने वाली दीनी माँ बहनों, हम कहेंगे यहाँ नहीं होता, वहाँ नहीं होता, ये नहीं करते। इसलिए इस्लाम की मस्तूरात और इस्लाम की औरतों, इस्लाम वाली औरतों की जिंदगी, मुसलमान औरतों की जिंदगी पर्दगी के साथ में हो। घर में भी जो है हम बगैर सर ढाके कभी ना घर में जो है कोई काम ना करे, कोई काम ना करे, बगैर सर ढाके कोई काम ना करे, सर ना खुला रखे। दीनी माँ बहन, सर ना खुला रखे घरों के अंदर। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जो है वो जमाना था जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रहते हुए कभी दूसरी शादी नहीं की। आपको नबूवत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जमाने में मिली। आपको सबसे पहले साथ देने वाली खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, जो है जितनी कुर्बानियां हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दी, उतनी कुर्बानियां खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दी। इस उम्मत की बेहतरीन जो है औरतों में उनका सबसे पहला नाम लिया जाता है खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कि दिन के फैलाने में अपनी जिंदगी की यानी अपनी जान भी लगाया और पूरा पूरा माल भी लगाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा खुली बालों के साथ में घर में न रहा करो, जो है बरकत के और रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है एक वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने सर ढके हुए खड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खदीजा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ रहे हैं। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने आपने जो है सर के बाल थोड़े से खुले किए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतहय्यर हो गया कि जो है चौक के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे अभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ रहे थे कुछ जो कहने के लिए, और गायब हो गए। क्या मामला हुआ? खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं, मैंने अपने सर के बाल को ढक लिया और फिर बाजू हो गई, जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम सुना के चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए खदीजा, मैंने ऐसा मामला इससे पहले नहीं देखा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते आते गायब हो गए फिर से आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि आपने कहा था खदीजा कभी खुले बाल के साथ में अपने न रहा करो, बरकत के और रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देख के मैंने जो है इसका तजुर्बा किया, तो वाकई ही जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है चले गए। तो बताओ दीदी माँ बहनों, हम जो काम को अंजाम देते हैं, इसलिए जो है घरों के अंदर अपने बाल को ढके हुए काम को अंजाम देना, हर काम में बिस्मिल्लाह कह के अंजाम देना, हर काम में सही नियतों के साथ में जो है अल्लाह के जिक्र के साथ में अंजाम देंगे। हम जो है मोबाइल पे गाने, मोबाइल पे जो बातें, मोबाइल पे सीरियल, ये देखने के बजाय हमारी जिंदगी जिक्रुल्लाह के साथ गुजरेगी तो अल्लाह जो है हमें जो है खुशगवार जिंदगी अता करेगा। और आखिरी चीज जो है हमारे जिम्मे हमारी बच्चों की तरबियत है। क्या है? तरबियत है। इसलिए घरों के अंदर तालीम का जिंदा करना, फज़ाइल अमाल 1, 2 और मुंतखब हदीस की तालीम, एक दिन फज़ाइल अमाल की तालीम हो, एक दिन मुंतखब हदीस की तालीम हो। इन तालीम से घर बनते हैं, इन तालीम से घर बनते हैं।